Today we are going to see the derivatives. That is, in 11th std we are having limits and derivatives as an introduction for the calculus. இப்போ நம்ம வந்து definition என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படினா say derivatives, say இப்போ ஒரு function f of x இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. அது derivative அப்படினா derivative of d by dx f of x அப்படினு எழுதலாம் அல்லது f dash of x. So the f dash of x so illa d by dx of f of x so derivative of f of x அப்படினு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ definition wise இந்த derivative எப்படி define பண்ணிருக்காங்க அப்படினா limit h tends to f of h x plus h minus f of x divided by h. அதுதான் வந்து definition for the derivative for any function. இப்போ இது வந்து say for example f of x is equal to x squared. Actually நமக்கு வந்து formula என்ன இருக்குன்னா f of x to the power n is equal to f of x to the power n அப்படினா then the derivative of this will be n into x n minus 1 using the formula டைரக்ட்டா நம்ம இத சொல்லிடலாம். ஆனா இது வந்து first principle மூலமா சரி இப்போ இதனுடைய இது என்னுடைய வேல்யூ என்ன டெரிவேட்டிவ் பண்ணும்போது say f dash of x is equal to 2 into x to the power of 2 minus 1 is equal to 2 to the power 2 into x 1. So that is 2x. இது வந்து by first principle மூலமா நம்ம எப்படி கொண்டு வருது, அதாவது இந்த ஆன்சர் எப்படி வருது x ஸ்கொயர்டுக்கு டெரிவேட்டிவ் டெரைவ் பண்ணோம்னா எப்படி we are getting 2x அப்படிங்கிறது வந்து by first principle மூலமா நம்ம இதை நம்ம we can get the answers. இப்போ f dash of x அப்படிங்கும்போது என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா say f of x plus h. x இருக்க இடத்துல you should write it as f of x plus hx அப்படிங்கும்போது you can write it as x இருக்க இடத்துல x plus h ஸ்கொயர்டுக்கு ஸ்கொயர்டு then f of x வந்து x squared okay divided by h. Of course you can write it as limit h tend to 0. இதான் நம்ம வந்து f dashக்கு வந்து by the first principle we are going to derive it. சரி இப்போ இதை expand பண்ணோம்னா this is limit h tends to 0 f of x x plus h whole square எப்படி derivate பண்ணோம்னா you will be getting actually இது வந்து f of x போட வேண்டியது ஏன்னா நம்ம f of x க்கு தானே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். இப்போ வந்து x plus h squared x squared. இப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன x squared plus 2h plus h squared. இது வந்து இதை ஸ்கொயர் பண்ணா minus x squared okay divided by h. இப்போ x squared x squared கேன்சல் ஆயிடுது ஓகேயா. அப்போ limit h tends to 0 you will be having h into hx h வெளிய எடுத்தோம்னா you will be having 2x by h by so h வெளிய எடுத்தோம்னா இங்க வந்து 2x இருக்கும் இங்க h இருக்கும் so h க்கும் h கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ limit h tends to 0 அப்படினா என்ன அப்ப இது வந்து 0 ஆயிடும் so the remaining answer is 2x. so நம்ம முன்னாடியே தெரியும் x squared னா derive பண்ணோம்னா it is 2x. by the first principle how we are getting it, this is 2x, this is the answer. இது by first principle we are getting the answer. By first principle derive the problem என்னன்னா derive f of x is equal to x squared by the by first principle. so டைரக்ட்டா நம்ம ஆன்சர் கேட்டோம்னா 2x அதான் ஆன்சர். ஆனா அது எப்படி நம்ம derive பண்ணலாம் எப்படி கிடைக்குது அப்படினா you should write it from the definitions. இப்போ இன்னும் one more example நம்ம பார்க்கலாம். so definition ஏற்கனவே நம்ம எழுதி இருக்கோம். so அப்போ f dash is equal to limit h tends to 0 f of x இருக்க இடத்துல வந்து 1 by x 1 by x plus h இது வந்து 1 by x whole divided by h. so இதுதான் வந்து அப்படியே அந்த டெஃபினிஷன்ல இருந்து நம்ம எழுதிட்டோம். so limit h tends to 0 so you will be having x into x plus h மேல வந்து x இங்க வந்து x plus h whole divided by h. okay so இப்போ
the x cancel ஆயிடும், x cancel ஆயிடும். So you will be getting limit h tends to 0, h divided by h into x plus h into x. அது அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன். Again h cancel ஆயிடும். So you will be getting the answer as getting the answer 1 by x squared plus hx. Okay. இப்போ limit, of course you have the minus sign. Minus sign. So you will have the minus sign. So இப்போ என்ன ஆகும், when h tends to 0 அப்படிங்கும்போது ஆன்சர் வந்து 1 minus of x squared. ஆக்சுவலாக இது நம்ம டெரைவ் பண்ணோம்னா என்ன அர்த்தம்னா x to the power of minus 1 மைனஸ் இல்லையா. ஸோ வில் பி ஹேவிங் 1 by x. 1 by x is equal to x to the power of minus 1. So இதை டெரைவ் பண்ணோம்னா minus 1 into x to the power of minus 1 minus 2. So minus x to the power of minus 2. So which is equal to minus of 1 by x squared. So this is, we got it from the first principle. We got it from the principle. So இது வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கேட்பாங்க. நம்ம வந்து இந்த டெஃபினிஷன் ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா x இருக்கிறதுல x plus x அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு we can do it. Even for trigonometric functions also we can derive it. On predict. பண்ணிட்டீங்களா? Find the derivative of x squared minus 2 at x is equal to 10. So இப்போ ஆக்சுவலாக டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதலாம், சரி இது வந்து f of x is equal to x squared minus 2. So f dash x is equal to d by dx அப்படின்னு எழுதலாம், d by dx of x squared minus 2. இல்லைன்னா டேரெக்டாக f dash of x அப்படின்னு போடலாம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன டெரிவேட் பண்ணோம்னா you will be having x ஸ்கொயர்டுக்கு டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா இதை இப்படி கூட பிரித்து எழுதிக்கலாம், x ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டி பை டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 2. ஓகே, இது மாதிரி பிரிச்சிட்டோம்னா தென் நம்ம எக்ஸ் டு த பவர் n, இந்த ஃபார்முலா வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் டு த பவர் n என்ன அப்படின்னா n இன்ட்டு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் n மைனஸ் 1. இது அப்ளை பண்ணோம்னா தென் யூ வில் பி கெட்டிங் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2 மைனஸ் 1. இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு 0. ஸோ 2 இன்ட்டு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் 2 மைனஸ் 1 அப்படின்னா 1. ஜஸ்ட் இட் இஸ் இங்கே 0, அதனால் 1னால யூ வில் பி கெட்டிங் ஜஸ்ட் 2x. இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர். அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. வேட் இஸ் வேல்யூ. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ 10 சப்ஸ்டியூட்டோம்னா 2 இன்ட்டு 10 இஸ் ஈக்குவல் டு 20. இதுதான் ஆன்சர். அடுத்த செகண்ட் சம், x is equal to differentiation of x. What is the value for differentiation of x? Okay, at x is equal to 1. Say இப்போ நம்ம x to the power of 1 வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன எழுதலாம், 1 into x to the power of 1 minus 1 அப்படின்னா என்ன ஆகும், 1க்கு அப்படியே தான், ஒன்றும் இல்லை, x to the power of 0, anything power 0 is equal to 1. ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன 1. அண்டு x is equal to 1னா x வேல்யூ இருந்தாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும், இல்லை. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 1. அடுத்தது மூணாவது ப்ராப்ளம் 99x. சரி, இப்போ இது எப்படி அப்படின்னா டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் சம் கான்ஸ்டன்ட் லாம்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். then you can split it as split it lambda வெளியே எடுத்துட்டு x squared differentiate பண்ணோம்னா then 2 into x to the power of 2 minus 1. So you will be having lambda 2x. Okay, so அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே differentiation of 99x தான் இங்கே f dash is given by 99 constant எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் x டெரிவேட்டிவ் பண்ணால் 1. So the answer is xக்கு டெரிவேஷன் வந்து 1. So you will be having the answer is 99. So again find the derivative of f of x is equal to x minus a into x minus b அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா f of x is equal to x minus a into x minus b. இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே,
சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிஎக்ஸ் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபி. ஓகே, என்ன பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர், அடுத்தது பிஎஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் பிஎக்ஸ், அடுத்தது மைனஸ் ஏஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஏஎக்ஸ், அடுத்தது மைனஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஏபி. இப்போ இதனுடைய எஃப் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும். எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது, ஸோ இது வந்து 2x. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக இதை நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் பிஎக்ஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டேலாம், அதனால் ஏஎக்ஸ். அடுத்தது வந்து டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஏபி. இப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம், இல்லை டைரெக்டாகவே கூட நம்ம போடலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் இது பண்ணும்போது என்ன, இதுக்கு வந்து 2x, இதனோட டெரிவேட்டிவ் என்ன மைனஸ் பி, ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட்டு பி. அடுத்தது அதே மாதிரி மைனஸ் ஏ. அடுத்தது இதுக்கு என்ன, வெறும் கான்ஸ்டன்ட்டு டெரிவேட்டிவ் பண்ணால் 0. ஃபஸ்ட்டு வெறும் கான்ஸ்டன்ட் டெரிவேட்டிவ் பண்ணால் யூல் பி ஹேவிங் 0. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஏ அப்படின்னா இதனோட ஆன்சர் வந்து 0. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆன்சர், யூல் பி கெட்டிங் அஸ் 2x மைனஸ் ஆஃப் a plus b. இதுதான் ஆன்சர். ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னா 2x மைனஸ் ஆஃப் a plus b. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சம். நெக்ஸ்ட் சம் இது முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம். f of x is equal to ax squared plus b whole square. இதை நம்ம வந்து எப்படி போடலாம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடலாம். சிம்பிளிஃபைனா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது. இந்த ஏஎக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம், ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம்ல, அது மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போடலாம். ஆனால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாமையும் போடலாம். எப்படின்னா சரி, இதை வந்து அப்படியே எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ், சரி இதை வந்து ஒரு யூனிட்டாக வச்சுக்கோங்க, சரி எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ எக்ஸு ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா 2 into x 2 to the power of minus 1. ஓகேயா, இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நான் என்ன போடணும் அப்படின்னா 2 into ax squared plus b 2 to the power of minus 1. இப்போ நான் போட்டேன் இல்லையா, எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு நினச்சிட்டு எப்படி போட்டேன், 2 into x into 2 to the power of minus 1. இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக இது, ஸோ அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் 2 to the power of minus 1. ஸோ இதோட முடிஞ்சிச்சானா இல்லை, அடுத்தது உள்ளே என்ன இருக்குது அதை டெரிவேட் பண்ணணும். இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து டெரிவேட் பண்ணும்போது ஸோ யூல் பி ஹேவிங், இதை டெரிவ் பண்ணும்போது ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர், சரி 2 into ax to the power of minus 2 minus 1. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதை டெரிவேட் பண்ண ஃபுல் டேர்மை 2 into ax squared plus b 2 to the power of minus 1. அப்புறம் இந்த டேர்மை மட்டும் உள்ளே என்ன இருக்கோ அதை டெரிவ் பண்ணணும். அப்போ 2 into ax 2 to the power of minus 1. அப்புறம் பிஏ டெரிவ் பண்ணணும். பிஏ டெரிவ் பண்ணும்போது அது 0. ஸோ அதனால் அதை விட்டுடலாம். ஓகே, ஸோ யூல் பி ஹேவிங் 2 into ax squared plus b 2 to the power minus 1 தான். அதே மாதிரி 2ax 1 தான். ஸோ வில் பி ஹேவிங் 4ax into ax squared plus b. இதுதான் டெரிவேட்டிவ், 4ax into ax squared plus b. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சம். இப்போ அடுத்த சம் இதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸில் போடலாம். எப்படி போடலாம், so I'll write the answer here, 4ax squared plus b. இதுதான் இப்போ செகண்ட் சம். இது ஃபஸ்ட் இந்த சம்மை மாடலாக வச்சுக்கலாங்கிறதுக்காக அப்படி வச்சுருக்கேன். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5x cubed 3x minus 1 into x minus 1. ஓகே, ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலாவை வந்து
நம்ம இந்த ஃபார்முலா நான் டெரிவேஷன் சொல்லலை, பட் இப்போ நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் யூவி அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சரி, இப்போ எப்படி டெரிவ் பண்ணலான்னா, இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் யூவி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. யூவை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கணும், வியை டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும், வி டேஷ். அடுத்தது வந்து வியை அப்படியே வச்சுக்கணும், அடுத்தது வந்து இதை டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும், யூ டேஷ். அதுதான் நீங்கள், அது வந்து உள்ளே இருக்குல்ல, அதனால் அது கிடையாது. சரி, எனிவே யூவி அப்படின்னா சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேர்மை வச்சுட்டு ஒரு அடுத்த டேர்மை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது, தென் ப்ளஸ் எதை டெரிவேட்டிவ் பண்ணிட்டோமோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டு இங்கே வந்து இன்னொரு டேர்மை வந்து டெரிவேட்டிவ் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ நான் இங்கேயே போடுறேன். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5x cube 3x minus 1 into x minus 1. நான் இப்போ என்ன சொன்ன ஃபார்முலா, d by dx of u v அப்படின்னா u அப்படியே எழுதிட்டு v dash plus v அப்படியே எழுதிட்டு u dash. ஓகே, இப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம். இது வந்து யூன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை வின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ வந்து f dash is given by u அப்படியே வச்சுக்கணும், 5x cube plus 3x minus 1. ஓகே, v dash இதை டெரிவேட்டிவ் பண்ணும்போது 1 minus 0. ஏன்னா எக்ஸுக்கு 1, 1க்கு வந்து 0. அடுத்தது என்ன, ப்ளஸ். ஓகே, அடுத்தது v டேர்மை அப்படியே வச்சுக்கணும், x minus 1. இப்போ வந்து u டேஷை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். இப்போ இந்த u டேஷை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது தான் அப்படியே நம்ம 15x ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் 3xக்கு வந்து 1 மைனஸ் 0. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா 5x ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் 3x மைனஸ் 1 இன்ட்டு 1ங்கிறதுனால ஒன்று வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது, ப்ளஸ் x மைனஸ் 1 இன்ட்டு 15x ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 3. இது ஆன்சர். ஓகே, இப்போ இதே சம்ம வந்து அதே மாதிரி கூட போடலாம், ரெண்டு விதமாக போடலாம். ஏன்னா இதை வந்து யூவி ஃபார்மில் வச்சுட்டு போடலாம். இப்போ நம்ம டெரிவ் பண்ண மாட்டோம். இன்னொரு ஃபார்ம் எப்படின்னா, இந்த சம்மை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் -3 தானே, அதனால் 5 + 3x டிவைடட் பை எக்ஸ் கியூப்டு. ஸோ இது வந்து u by v ஃபார்ம்னு எழுதலாம். நான் ரெண்டுமே போடுறேன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்மை போட்டுடலாம். f of x is given by x to the power of -3, 5 + 3x. ஸோ நான் இது என்ன சொன்னேன், இது வந்து u, இது வந்து v. ஸோ f dash வந்து என்ன, அப்படியே u-வை வச்சுக்கணும், x to the power of -3. ஓகே, v என்ன பண்ணணும், டெரிவ் பண்ணணும். ஸோ 0 + 3, ஏன்னா எக்ஸுக்கு வந்து 1 தான். ஓகேயா, அடுத்தது ப்ளஸ் v அப்படியே வச்சுக்கணும், 5 + 3x வச்சுட்டு இதை டெரைவ் பண்ணோம். இப்போ -3 x to the power of -3 - 1. Okay, so the answer is x to the power of -3, 3, இது வந்து -3, -3x to the power of -4 into 5 + 3x. So இது nothing but எப்படி தெரியுமா, 3x cube -3 by 3 into 5 + 3x x to the power of 4. Okay, 3 by x cube, 3 into 5 + 3x by x to the power of 4. So இதை இன்னும் கூட simplify பண்ணோம்னா x to the power of 4 we having 3x minus இது வந்து 15 minus 9x. Okay, minus 15 minus 9x. So you'll be having minus 15 minus 6x divided by x to the power of 4. So you can write it as 6x plus 15 divided by x to the power of 4. So is the final answer. Okay, இப்போ இதை வந்து u by v ஃபார்ம்லேயே போடலான்னு சொன்னேன்.
ஓகே இப்போ இந்த இது வந்து கிளியர் எப்படி u into v இதை u-ஆ வச்சுட்டேன் இதை v-ஆ வச்சுட்டேன் இதை கான்ஸ்டன்டாக வச்சுட்டு இதை டெரிவ் பண்ணேன் இதை கான்ஸ்டன்டாக வச்சுட்டு இதை டெரிவ் பண்ணேன் தென் ஒன்று எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு கடைசியில் ஆன்சர் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ u by v ஃபார்மில் u by v form d by dx of u by v அப்படின்னா v squared இந்த v இருக்கு இல்லையா அதை v squared of course u v under functions of x இப்போ v அப்படியே எழுதிக்கணும் u-வை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் மைனஸ் u-வை அப்படியே வச்சுக்கணும் v-ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகே இது சம் எழுதுலையா சரி இப்போ the same sum போடுவோம் 5 plus 3x x to the power of minus 3 இதுதானே ஆன்சர் இதுதானே நம்மளுடைய சம்மு அதை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா 5 plus 3x divided by x இதுதான் u by v ஃபார்மில் எழுதிட்டேன் x to the power of minus 3 எழுதிட்டேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் u by v ஃபார்ம் அப்போ v squared f dash is given by v squared ஸோ x cube அப்படிங்கும்போது ஸ்கொயர் ஓகேயா அடுத்தது வந்து அதை v அப்படியே எழுதிக்கணும் v எது x3 இதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் அடுத்தது வந்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ 0 + 3 ஓகேயா அடுத்தது மைனஸ் சிம்பிள் வச்சுட்டு இது 5 + 3x ஓகேயா அடுத்தது வந்து v-ஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ 3 × x² ஓகேயா ஸோ இப்போ இங்கே 3x³ இருக்குது இங்கே -3x² × 5 + 3x இங்கே என்ன இருக்குது x to the power of 6 இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப இதை 3x² ஓகே ஸோ ஐ வில் ரைட் இட் as 3x³ -15x² -9x³ அது மாதிரி எழுதலாமா ஸோ எழுதும்போது யூல் பி கெட்டிங் இது வந்து x to the power of 6 ஓகே x to the power of 6 ஸோ வில் பி ஹேவிங் 3x³ இங்கே ஒரு 9x³ இருக்கு அப்போ -6x³ அடுத்தது என்ன இங்கே வந்து -15x² இருக்கு ஓகே x to the power of 6 இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் x² வெளியே எடுத்துற போகிறேன் -x² வெளியே எடுத்தோம்னா ஐ வில் பி ஹேவிங் 6x + 15 டிவைடட் பை x to the power of 6 இப்போ வந்து இதை கேன்சல் பண்ணால் இங்கே வந்து x to the power of 4 இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் -6x + 15 டிவைடட் பை x to the power of 4 ஸோ நம்ம போட்ட இதே ஆன்சர் தான் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா -6x + 15 டிவைடட் பை x to the power of 4 ஸோ நான் வந்து ub ஃபார்ம்லேயும் போடலாம் u by v ஃபார்ம்லேயும் போடலாம் ஓகே இந்த ஆன்சர் வச்சு பார்த்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்காக அதை அப்படியே வச்சுருந்தேன் ஸோ இது வந்து u by v ஃபார்மில் ஸோ பியில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து b இது வந்து u ஓகேயா ஸோ v² அப்படிங்கும்போது இதனுடைய ஸ்கொயரை எழுதிட்டேன் அடுத்தது v அப்படியே வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்தது u டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதுதான் u அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன் 0 + 3 அடுத்தது என்ன மைனஸ் போட்டுட்டு u அப்படியே வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு v-ஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் 3 × x². அதுக்கப்புறம் எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியது. சரி, டெரிவேட்டிவ்ஸ் இது ஏற்கனவே ஃபார்முலாஸ், நீங்கள் இது வந்து ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும். சரி, டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் sin x இஸ் cos x, காஸ்ட்னா மைனஸ் tan x வந்து secant ஸ்கொயர், cot xக்கு மைனஸ் cosecant x, secant xக்கு secant x tan x, cosecant x மைனஸ் cosecant x cot x. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா we can derive d by dx of sin x cos x is equal to என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இது என்னென்னா u v ஃபார்மில் தான். இப்போ இது வந்து sin x தனி cos x தனி. ஸோ sin x நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, uபிக்கு என்ன சரி u into v dash plus v into u dash அது பாருங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்,
u அப்படியே வச்சுக்கலாம். say derivative is given by sin x. okay, cos x க்கு என்ன v dash, v dash என்ன cos x க்கு வந்து minus sin x. ஓகேயா, அடுத்தது plus v அப்படியே வச்சுக்கணும் cos x u dash, அப்போ sin x differentiate பண்ணோம்னா cos x. okay, so you are having minus sin squared x plus cos squared x. so இதுதான் ஆன்சர். ஸோ இதை வந்து இப்படி கூட எழுதலாம், cos squared x minus sin squared x is equal to cos 2x. இப்படி ப்ரூவ் பண்ண கூட சொல்லுவாங்க, ப்ரூவ் இஸ் sin x cos is equal to cos 2x அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க. அடுத்தது simple sum, d by differentiation of 5 secant x plus 4 cos x. okay, so அது அப்படியே 5 into secant இருக்குன்னா secant x tan x, so secant x tan x. okay, cos x க்கு என்ன 4 into minus sin x. okay, so you will be having அப்படியே you can put it as 5 secant x, 5 secant x. இதை simplify பண்ணுறதை கூட பண்ணலாம், இல்லை அப்படியே கூட எழுதலாம் minus 4 sin x. இப்போ df sin x ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்து cos x ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, டெரிவேட்டிவ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் டெஃபினிஷன் என்ன, f of x plus h into f of x divided by h. இங்கே வந்து லிமிட் h tends to 0. ஸோ திஸ் இஸ் f dash of x. இதுதான் டெஃபினிஷன். இப்போ வந்து f of x என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, cos x. f of x equal to cos x. ஓகே, cos x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் sin x, இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் வரணும். ஓகே, ஸோ வில் பி ஹேவிங், இப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஸோ லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு 0 காஸ் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் காஸ் ஹெச் அப்படியே போட்டுடணும், காஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹெச். ஓகேயா, ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் போட்டாச்சு. தென் வி ஹாவ் ரிட்டன் இஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா இது என்ன, cos a minus cos d. ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா, சேம் cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus by 2. இதுதான் இதனுடைய ஃபார்முலா. ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணோம்னா யூல் பி கெட்டிங் லிமிட் h tends to 0 2 into minus sign போடணும், sin h plus x plus h plus x by 2 into sin of x plus h minus x by 2 whole divided by h. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா simplify பண்ணோம்னா you will be having minus 2 வெளியே எடுத்துருங்க, limit h tends to 0 sin of இது என்னது, you will be having 2x plus h. ஸோ அப்போ வந்து 2x போது x plus h by 2ன்னு போடலாம் இல்லையா. அடுத்தது இன்ட்டு sin x x கேன்சல் ஆகிடும், இது வந்து h by 2ன்னு போடலாம். ஓகேயா, ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த 2வை தூக்கி நான் இங்கே போட்டுடுறேன், இங்கே டிவைடட் பை ஹச் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹச். அப்போ இந்த 2வை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே h by 2 போட்டுறேன். ஓகே, சைன் மட்டும் இங்கே மைனஸ் சைன் மட்டும் இருக்குது. ஸோ இப்போ இது வந்து என்னாகும், h tends to 0னா இது வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இது என்னென்னா மைனஸ் சைன் அப்படியே எழுதிக்கணும், சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் பை 2 அப்படிங்கும்போது
h 0 ஆயிடும்போது இந்த டேர்ம் 0 ஆகிடும், வெறும் sin x மட்டும் தான் வரும். ஆக்சுவலாக sin x h by 2 by நம்ம இந்த ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, sin x by x is equal to 1. So this answer is 1. So you will be getting minus sin h, minus sin x. Minus sin x is the answer. So we got it from the first principle. So from the first principle we are getting the cos x is equal to minus sin x ங்கிறது இப்போ நம்ம டெரைவ் பண்ணி say we are getting minus x. So இது ஆக்சுவலாக எப்படி sin x by சொல்ல இந்த லிமிட்ஸில் நம்ம படிச்சிருவோம், லிமிட் x tends to 0 sin x by x is equal to 1. இதுவும் படிச்சிருக்கோம் tan x by x is equal to 1. இதுவும் படிச்சிருக்கோம் cos x is equal to, இதெல்லாம் வந்து லிமிட்ஸில் வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸுங்கிற இடத்துக்குள்ள பதிலாக h by 2ன்னு இருக்கு. ஸோ h by 2 by h by 2, அதாவது இந்த இடத்துல எக்ஸுங்கிற இடத்துல பதிலாக இங்கே h by 2, இங்கே h by 2 இருக்குது, எக்ஸுக்கு பதிலாக h tends to 0, then this is equal to 1. அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ you will be getting minus sin x. ஓகே, இதே மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் நம்ம டெரைவ் பண்ணலாம்.